اب آپ کو معاملات دو باتوں پہ نظر آ رہے ہیں، ایک آبنائے ہرمز ہے، دوسرا ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ اس وقت امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کی مدد سے ہی شروع ہوا۔ مارچ 1955 میں آئرن پاور انتظامیہ نے امریکی اٹامک انرجی کمیشن کو قابل اعتماد ممالک کو محدود مقدار میں جوہری مواد برآمد کرنے کی اجازت دی اور ری ایکٹر کی تعمیر میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت اس پروگرام کا فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک تھا۔ بھارت کے بعد جنوبی افریقہ، اسرائیل، ترکی، پاکستان، پرتگال، یونان، اسپین، ارجنٹائن، برازیل اور ایران کو بھی امریکہ سے ایٹمی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ امریکہ اور ایران نے 5 مارچ 1957 کو جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ امریکہ نے 1967 میں ایران کو 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا۔ اس کے ساتھ اس کے آپریشن کے لیے درکار انتہائی افزودہ یورینیم بھی دیا گیا۔ 1970 میں ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 1976 میں رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 دہائیوں کے دوران ایران میں جوہری توانائی کے 23 مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 23,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ انقلاب کے بعد اقتدار میں آنے والی ایرانی لیڈرشپ جوہری توانائی کے مخالف تھی۔ آگے جو سیریز آف ایونٹس ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ول ریپ اٹ اپ کہ اس وقت ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے سے متعلق دعووں کی تردید کی ہوئی ہے۔ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھنے پر بضد ہے اور اس پر کسی قسم کی مزید سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے اپنی نئی تجویز میں جوہری پروگرام پر بات چیت کو جنگ کے خاتمے اور خلیجی سمندری راستوں کے تنازعات حل ہونے تک مؤخر کرنے کی بات کی ہے۔ سو مائی کوشچن ٹو یو چشتی صاحب از کہ جب ایران نے بڑے عرصے تک اس کو آلموسٹ کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوا تھا، اب آ کے ایران کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ جب 2015 میں یہ JCPOA سائن ہوا تھا اور وہ 2009 سے آلموسٹ مذاکرات چل رہے تھے اور آخری 1.5 سال جو 2013-14 میں بہت ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے اور 2015 میں JCPOA سائن فائنلی ہوا تھا، اس وقت ایران نے یہ 3.5% انریچمنٹ مانا تھا۔ اس نے انسپیکشنز مانی تھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی۔ NPT بہت پہلے کا سائن کر چکا ہے۔ تو ان دا لائٹ آف دیٹ ایران کو لگا تھا کہ اس نے بہت کمپرومائز کر دیا ہے، دا بیسٹ پیکج وہ مل سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی امریکہ، یورپ، UK سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایران کو اوباما کے دور میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا وہ اسی دوران 2015 میں بھی JCPOA جس نے اپروو نہیں کیا تھا، جس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ اس وقت بھی اسرائیل تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مذاکرات ایسے ہوں جس کو لیٹ کو کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں نا آف دا ہوک کر دیا جائے ایران کو۔ پھر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اوباما کے بعد اور انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر دیا اور ختم کر دیا اس ایگریمنٹ کو۔ سب سے زیادہ اسرائیل نے سیلیبریٹ کیا اور UK اور یورپ حیران رہ گیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس دوران حیران اس لیے رہ گیا کہ 2015 سے 18 تک ایران کئی انسپیکشن کرا چکا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن سے، کئی دفعہ انسپیکشن پر کوئی سیریس وائلیشن نہیں آئی تھی۔ تو جب ایک جس کو کہتے ہیں نا جب ایک گڈ بوائے بہیو کر رہا ہے تو آپ اس کو جب پھر بھی مشکوک ہوں گے تو پھر وہ گڈ بوائے نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے سسپینڈ کر دیا اور اس کو آئسولیٹ کیا اور سینکشن لگا دی اور زیادہ سختی کر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے آ کے پچھلے دور میں، تو پھر ایران نے یہ سمجھا کہ اب لیجیٹیمیٹ ہے، اگر مجھ پہ شک کیا جاتا ہے، میری انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی انسپیکشنز کو بھی نہیں مانا جاتا اور میری انڈرٹیکنگ کو بھی آنر نہیں کیا گیا، تو پھر اس نے انریچمنٹ بڑھا دی اپنی 60% سے 90% جاتے دیر نہیں لگتی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مینلی بنیادی طور ایک پروسیس ہے جو سلو ہے اور جب 60 تک آپ لے جانے کی کیپیسٹی ہے تو آپ بہت کلوز ہوتے ہیں نیوکلیر کے۔ تو آئی تھنک ایران اس کو نیوکلیر لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو وار ٹرافی کے طور پہ لے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹ کہہ رہے ہیں یا جشتی صاحب کہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں باراک اوباما سے بہتر میں نے معاہدہ کرنا ہے، یہ اب ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آلریڈی باراک اوباما کو بہت زیادہ اپریسیشن مل چکی ہے، وہ ایک اچھا معاہدہ تھا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس سے بہتر کیا کرنا ہے انہوں نے معاہدہ؟ کیونکہ یہ اوبلیگیشن ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو جو ایک سٹرکچر بن چکا ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں بہتر ہوگا تو پھر آپ 3.5 سے نیچے لائیں گے، پھر انسپیکشن اور زیادہ کرائیں گے، پھر آپ ویزیبلٹی زیادہ بڑھائیں گے، کیا اور کرنا چاہیں گے؟ ایک ریفرنس تو پوری دنیا کے پاس ہے نا۔ امریکی چینلز اگر آپ دیکھ لیں تو جو بھی سین وائسز اینالسٹ ہیں، ملٹری ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا آپ نے
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले किया हुआ था, किसी बायलैटरल यूनिलैटरल नहीं था वो। जब वो सर्टिफाई कर रहे थे तो उससे बेहतर आपको क्या मिलेगा? अब प्रेसिडेंट ट्रंप पर यही तो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जब एक मुआहदा हुआ था और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके पहली हुकूमत में उसको सस्पेंड कर दिया, तो उससे अच्छा क्या होगा? अच्छा तो फिर 0% है अच्छे पे, जबकि वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहता है कि आप 3.5% तक पीसफुल कर सकते हैं, वो लेजिटिमेट है, उसमें अनऑथोराइज कोई नहीं है। तो फिर आप अनऑथोराइज से भी नीचे ईरान को कैसे ले जा सकते हैं? और स्पेशली जो मैंने अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में कि न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को मिल चुकी है, इजराइल को नुकसान पहुंचा के, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करके और जंग को रीजनलाइज करके, तो रजीम ना चेंज होके, फुट ऑन ग्राउंड ना होके, और जैसा मैंने कहा कि उनको इस न्यू फाउंड लीवरेज की वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने जंग तो शुरू की थी, अब जब तक मैं कोई टेक होम ट्रॉफी नहीं दिखाऊंगा, और ट्रॉफी 0% तो होने से रही। स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने जाए, वो तो बंद करने आए थे, अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज के खोलने की सिर्फ बातें होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जितना न्यू फाउंड रियलिज्म प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए ढूंढ लेंगे जितना जल्दी, उतनी जल्दी और बेहतर एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि न्यू फाउंड एक लीवरेज ईरान के हाथ में आ चुका है जिनका मैंने जिक्र किया। राइट अहमद, इस वक्त जो भी तजवीज़ अमेरिका और ईरान एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं वो पाकिस्तान के जरिए ही की जा रही हैं। कल रूस में ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि जो नई डेवलपमेंट हुई है इस पर पाकिस्तान से बात करना जरूरी था। सो कैन वी लाइक सेफली गैस के इस वक्त पाकिस्तान मेन ब्रिज की पोजीशन में है इस वक्त भी? जी, वेरी सेफली हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स ईरान और यूएस इस वक्त जो नेगोशिएशन का हिस्सा हैं, यानी ईरान ने भी ऑफिशियली कैटेगोरिकली ये बात कही है कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर, और दूसरा यूएस है, यूएस ने भी कैटेगोरिकली ये बात कही है कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो यूनिकली पोजीशनड है इस कॉन्फ्लिक्ट की सराउंडिंग के अंदर, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन और वो लिवरेज जो पाकिस्तान को है, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कल्चर है, वो उसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी यूएस, चाइना और रशिया के दरमियान में, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो लेवरेज है, पाकिस्तान का जो रिलेशन है मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद मुसलमान ममालिक के साथ, पाकिस्तान का जो रिश्ता ईरान के साथ है, और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उन सब के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम न्यूक्लियर आर्म, वो उसकी वजह से पाकिस्तान का एक और वेट है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को जब आप क्लब टुगेदर करती हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान बहुत यूनिकली पोजीशनड है, इस तरीके से पोजीशनड है कि दुनिया का कोई और मुल्क उस तरीके से पोजीशन नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान इंटीग्रल है इस पीस प्रोसेस में, और जैसा मैंने कहा कि दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर। राइट। सो एकमल चिश्ती साहब, खलीज ताउन काउंसिल का आज सऊदी अरब में इजलास हो रहा है, लेकिन ओमान ने इजलास में शिरकत नहीं की। हम मजीद तब्दीली भी देखेंगे मिडल ईस्ट में? जी, मेरा ख्याल है, मैं तो पहले से ही अर्ज करता आ रहा हूं कि एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिडल ईस्ट में भी आएगा, खासतौर पर जीसीसी ममालिक में। और वैसे भी जो जीसी ममालिक ने अमेरिका से एग्रीमेंट किया हुआ था अपने बहरी जहाजों के लिए, जो नेवल बेसिस दिए हुए थे, एयर बेसिस दिए हुए थे, तमाम के तमाम, हालांकि वो 81 से जीसीसी के ममालिक टुगेदर इकट्ठे हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका से इंडिविजुअल डील्स की हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मुल्क को पता है कि दूसरे मुल्क ने क्या डील की हुई है, अगर एयर बेस दिया है या नेवल बेस दिया है। तो पहले ही अमेरिका ने स्टैंड अलोन एग्रीमेंट्स किए हुए थे। अब ये न्यू फाउंड रियलिज्म अरब ममालिक में, जीसीसी में भी आना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। अमरीकी बेस डिफेंड खुद नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट 11 के 11 बेसेस खाली पड़े हैं। इसी वजह से ये एयरफोर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जो रिपोर्ट आई, आई एम श्योर आपने देखी होगी, कि ईरानी फिजाइये के तैयारे F-5 ने कुवैत में अमरीकी दिफाई निजाम को चकमा दिया और अमरीकी बेस पर हमले किए। ये इसकी क्या इम्प्लीकेशन? आई नो आप तो बहुत शुरू से इस पे बात करें, बट व्हाट्स द इम्प्लीकेशन? F-5 देखिए, मोर ऑफ ए सिंबॉलिक, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को रिवाइव किया। F-5 तकरीबन 70 साल पुराना जहाज है। शायर ऑफ ईरान के जमाने में फैंटम F-4 होता था, F-14 होता था, F-5 होता था। बल्कि बहुत सारे ममालिक में अब तो ये ग्राउंड हो चुका है, हार्डली कोई दुनिया में मुल्क होगा, मेरा ख्याल है मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कोई दुनिया का कोई एयरफोर्स उड़ा रही है, क्योंकि ये ग्राउंडेड जहाज है इस वक्त ग्लोबली। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी देखिए कि 47 साल से अमरीकी जहाज है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं अवेलेबल। तो ये लोकल इंडिजनाइजेशन से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आई थिंक मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स एंड सिंबलाइजेशन है, लेस ऑफ द इम्पैक्ट एंड द मिलिट्री डिस्ट्रक्शन कोई कॉज की होगी। और ये जहाज का लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत नॉमिनल है एज कम्पेयर टू जो मॉडर्न वेपन्स है। जितने फाइटर जहाज अभी आ गए हैं, F-35 ले लें, अगर स्टेल्थ ना भी लें तो नॉर्मल जहाज एवरेज जो है वो तकरीबन 6 से 8 टन उठा सकते हैं, और ये जहाज मेरा ख्याल है लेस देन अबाउट अ टन उठा सकता होगा वजन।